محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے والے ہیں جو کہ ایک اللہ والے اور ان کی بدزبان بیٹی کا واقعہ ہے۔ ایسی بدزبان بیٹی کہ جس کے ساتھ کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر ایسا کون تھا جو اس بدزبان بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوا؟ اس ویڈیو کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک اللہ والے اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ دنیا کی کسی چیز کی ان کو کمی نہ تھی۔ نوکر جائیداد سب کچھ تھا، مگر ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اللہ والے اس اپنی بستی کا اتنا خیال رکھتے کہ کسی انسان کو، کسی فقیر کو بھوکا نہ سونے دیتے۔ اس بستی میں ہر شخص اس اللہ والے بادشاہ سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اللہ والے لوگوں کے فیصلے بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر اس نیک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی منتوں دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ وہ اللہ والے اپنی بیٹی کی پیدائش پر دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ساری بستی بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ان اللہ والے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا ایک باغ بن چکا ہے۔ وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی کم لگتا۔ وہ اللہ والے اپنی بیٹی کو نہ اٹھاتے کیونکہ ان کو ڈر تھا وہ بہت چھوٹی ہے، وہ میری گود سے گر نہ جائے۔ وہ اللہ والے تو سارا دن اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ وہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ ان کی پرورش پر بہت ہی ناز و نخروں کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اس کے لیے خاص کنیزیں رکھی گئی تھی۔ سارا گھر اس سے بہت ہی لاڈ پیار کرتا۔ اسی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ وہ جیسے ہی بڑی ہو رہی تھی وہ بدتمیز اور بد زبان ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہ مانتی تھی۔ اگر اس کو کھانے کی چیز کوئی پسند نہ ہوتی تو وہ گھر سے باہر پھینک دیتی۔ وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ چیخ کر بات کرتی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ چیخ کر بات تو نہ کرتی، مگر جب اس کو اپنے باپ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو وہ دانت پیس کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا بھی کہا نہ مانتی تھی۔ وہ اللہ والے اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی پریشان ہو چکے تھے۔ ان اللہ والے کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہتی کہ یہ ابھی بچی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک دن اس اللہ والے نے اپنی گھر میں قرآن خوانی رکھی اور ساری بستی کو دعوت میں بلایا۔ اس اللہ والے نے اپنے بہت ہی بڑے بڑے عالمہ دوستوں کو بلایا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو سب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ تو جب اس اللہ والے کی بیٹی نے کھانا دیکھا تو اس کو وہ کھانا پسند نہ آیا، تو اس نے سب کے سامنے اس کھانے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس وقت اس اللہ والے کو اپنی بیٹی پر غصہ بھی بہت آیا اور سب کے سامنے شرمندگی بھی بہت محسوس ہوئی۔ اللہ والے ادھر سے غصے میں اٹھ کر چلے گئے اور اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا تو وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئی اور غصے میں جو بچا ہوا کھانا تھا وہ بھی باہر پھینک دیا اور روتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہونے لگا۔ لوگ افسوس کرنے لگے کہ اس کا باپ کس قدر نیک ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، اور ان کی بیٹی کو دیکھو یہ کس قدر بد اخلاق، چڑچڑی اور بد زبان لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ یہ باتیں اس اللہ والے کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ اللہ والے غمزدہ تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لاڈ پیار نے ان کی بیٹی کو بد زبان، بد اخلاق بنا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس اللہ والے نے اس کی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ بولنا کم کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں بولتے تھے دونوں میاں بیوی، پر ان کی بیٹی کو ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اللہ والے ہر وقت پریشان رہنے لگے۔ ان کے پاس ایک دن ان کا ایک دوست آیا، ان سے کہنے لگا اس طرح پریشان رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ ان کا دوست کہنے لگا کہ میرے خیال سے آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے، وہ شادی کے بعد یقیناً ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ اللہ والے کہنے لگے بد اخلاق، بد زبان لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ یہ سن کر ان کے دوست پہلے تو خاموش رہے، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اللہ والے بے بسی کے ساتھ کہنے لگے کہ اے میرے دوست، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے میں تمہاری ہر بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا دوست کہنے لگا سب سے پہلے تو آپ اپنا رویہ اپنی بیٹی سے بدلیں۔ اللہ والے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب وہ اللہ والے اپنے گھر گئے تو ان کی بیٹی کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ان کی بیٹی اپنے پاس اپنے باپ کے پاس آئی، ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی ابا جان آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ اللہ والے اپنی بیٹی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر سخت لہجے میں کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہارا باپ ہوں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس بات کی شکایت اس لڑکی نے جا کر اپنی ماں سے کی۔ اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کے رویے سے بہت تنگ تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی
इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज़ सीख लो। वो लड़की तो अपनी माँ को कुछ समझती ही नहीं थी। वो गुस्से में पाँव पटक वहाँ से चली गई। वो अल्लाह वाले रात को अपनी बीवी से कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। इसकी उदास बीवी कहने लगी, ऐसे बदइखलाक बदजुबान लड़की से कौन शादी करेगा? इसकी बदइखलाकी तो बच्चे की जुबान पर है। इस बात पर दोनों मियाँ बीवी खामोश हो गए। कुछ दिनों बाद वही दोस्त उन अल्लाह वाले के पास आए, कुछ बातें करके चले गए। एक रोज अल्लाह वाले ने अपनी बेटी को बताया कि हम तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। इनकी बेटी गुस्से में चीख कर कहने लगी, हाँ कर दीजिए मेरी शादी, मैं खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती। कुछ दिन बाद इनकी शादी हो गई। जिस लड़के के साथ इसकी शादी हुई वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था, मगर इसके चेहरे पर कोई खुशी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो लड़की दरवाजे पर खड़ी होकर घर को देख रही थी। वो लड़का कहने लगा, चलो अंदर चलो, यहाँ कोई आपकी कनीज नहीं जो आपको हाथ पकड़कर अंदर ले जाएगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, पहले मैं अपने सारे काम खुद किया करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। वो लड़की इसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई कि इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। वो शर्मिंदगी से इसकी आंखों से आंसू आ गए। वो लकड़हारा इसको रोता देकर कहने लगा, मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। वो लड़की कहने लगे, मैं तो इस बात पर रो रही हूँ कि मेरे बाप ने एक लकड़हारे के साथ मेरी शादी कर दी। वो लकड़हारा ये सुनकर कहने लगा, तुम जैसी बदजुबान बदइखलाक लड़की से शादी और कौन करता? कोई रईस करता? नहीं। इस लड़की ने चीख कर कहा कि तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो। वो कहने लगा कि मैं तुमको वही कहूँगा जो तुम हो, तो मैं तो मजबूरन उस अल्लाह वाले के हुक्म के आगे हूँ, वरना तुम जैसी बदजुबान लड़की से शादी करना कौन पसंद करता है? उन्होंने तो अपनी मुसीबत मेरे गले बांध दी है। लकड़हारे की तौहीन अमेज़ा बातें सुनकर उस लड़की ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो लकड़हारा इसके रोने से घबरा गया, मगर इस पर साबित ना किया। वो उसे कहने लगा, अगर तुमने रोना बंद ना किया तो मैं तुमको जंगल में छोड़ाऊंगा। उस लड़की ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारे का घर बड़ा था, मगर उसमें सामान बहुत कम था। लकड़हारे ने इसको जो भी खाने में दिया वो चुपचाप खा रही थी, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई थी। फिर लकड़हारा इससे कहने लगा, हमारे मोहल्ले में दो औरतें लड़ रही थी। एक औरत ने दूसरी औरत को बददुआ की कि अल्लाह करे तुमको उस अल्लाह वाले की बेटी जैसे बेटी मिले जिसने अपने बाप को पूरी बस्ती में बदनाम किया। लकड़हारे का इशारा उस वाक़े की तरफ था जो उसने कुरान खानी वाले दिन किया था। इस लड़की को एहसास होने लगा था कि इसने वाकई अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की है और मुझसे बहुत वो मोहब्बत करते थे और मैंने उनकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अपनी ये बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। तो इस पर लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझको जल्दी उठना है, अब हम एक से दो हो गए हैं, मुझे ज़्यादा लकड़ियां काटनी होगी ताकि हम दोनों का गुजारा हो सके। वैसे भी तुम सखी बाप की बेटी हो, तुम ऐसा करना, घर में मुर्गियां हैं, इनके अंडे अगर कोई लेने आए तो इनको फरोख्त कर देना। अब वो लड़की रोए जा रही थी। कमरे में सिर्फ और सिर्फ इसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो अपने माँ बाप को शिद्दत से याद कर रही थी। अगले रोज़ जब लकड़हारा उठा तो इसकी बीवी इसके लिए नाश्ता लेकर आई और वो हैरत से कहने लगा, ये नाश्ता तुमने बनाया है? वो लड़की कहने लगी, नहीं, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, ये सब तो मैंने किसी से मंगवाया है। ये कहते हुए उस लड़की का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। जब लकड़हारा शाम को घर आया तो वो देखकर और भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि इसकी बीवी घर की सफाई कर रही है और मुर्गियां इसके आगे पीछे फिर रही हैं, वो उनको दाना भी डाल रही है। इस लड़की को आवाज़ दी और कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो लड़की भागती हुई अपने शोहर के पास आई और देखा कि इसके शोहर ने इसके लिए बेर लाए हैं। वो लड़की बेर बड़े मज़े से खा रही थी और लकड़हारे ने देखा कि कल वाली गमी इसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। वो लड़की तो एक बिल्कुल बदली हुई लड़की नज़र आ रही थी। वो बेर खाकर कहने लगी, ये तो बहुत मज़े के बेर हैं। लकड़हारा इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे खुशी है कि तुम बदल गई हो। और वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर एहसास हो गया कि मैं किस कदर बदजुबान और बदइखलाक लड़की थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इनसे मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आप मुझे वहाँ लेकर चलें। और लकड़हारा कहने लगा कि नहीं, अगर तुम वहाँ चले गई तो मेरी मुर्गियों का दाना कौन डालेगा और मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा। वो लड़की शर्मा कर कहने लगी, मैं इनसे माफ़ी मांगकर वापस आ जाऊँगी, मेरा असल घर तो यही है। लकड़हारे का दिल चाहा वो खुशी से एक ज़ोरदार चीख मारे, मगर उसने सब्र किया और कहने लगा, ठीक है, हम कल चलेंगे। अगले रोज़ वो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह वाले के घर में दाखिल हो गए। जब उन अल्लाह वाले ने दोनों मियाँ बीवी ने अपनी बेटी को देखा
तो वो अपने बाप के गले लगकर रोने लगी। वो अपने बाप से लिपट कर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगी। फिर इसने अपनी करीजों से भी माफ़ी मांगी। ये सुनकर उस अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए और अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह वाले उस लकड़हारे से कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारी बेटी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हमारा साथ दिया। वो लकड़हारा असल में उस अल्लाह वाले के दोस्त का बेटा था। वो लकड़हारा नहीं था, वो बहुत ही अमीर और नेक और रईस आदमी था। और वो नेक इंसान अल्लाह वाले से कहने लगा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस लड़की जैसी बीवी मिली। इन दोनों की बातें सुनकर वो लड़की बड़ी हैरानगी के साथ सुन रही थी और अपनी माँ से उसकी माँ मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटी, ये इस्लाह इनके दोस्त ने दी थी हमको, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें लकड़हारा बनाकर। उस अल्लाह वाले की बेटी में ये तब्दीली देखकर पूरी बस्ती खिल उठी। इसी खुशी में उस अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती में खाना तकसीम किया। अल्लाह ताला ने शैतान को क़यामत तक मोहलत दी है कि वो अल्लाह के बंदों को बहकाता रहेगा। इसी ताकत पर शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज कर दिया। वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह का नाफरमान बनाकर इन्हें जहन्नम का ईंधन बना देगा। अल्लाह ताला ने वही शैतान को कहा कि जो मेरे नेक बंदे होंगे वो कभी भी तेरी बातों में नहीं आएंगे। अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ जाए तो इसके बाद वो तौबा करेगा तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, इसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।